पहुंचना है सचखंड तक, पहुंचना है हकीकत तक, पहुंचना है ज्ञान कांड तक। तो किस तरह पहुंचिए? गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान रस्ते विच 4 पड़ाव ने जिन्हां तो लंघ के मनुख पहुंचेगा सचखंड तक। उत्थे जिथे सच ही सच है, आनंद है, सुंदरता है, रस है, सदीवी खेड़ है, उत्थे तक पहुंचना है। किवें पहुंचिया जाए? जैसे प्रथम दसिया मुहम्मद साहब ने शरीयत चाहिए, जो शराह विच नहीं आउंदा वो हक तक नहीं पहुंच सकेगा, पर जो कर्म कांड नहीं करता वो ज्ञान कांड तक नहीं पहुंच सकेगा। ऐसा सनातनियों का कहना है, गुरु नानक देव जी महाराज का कहना है, जो धर्म खंड तक नहीं आया ओदा सचखंड तक पहुंचना बहुत कठिन है, बहुत औखा है। 4 पड़ाव ते 5वीं मंजिल है, ऐसा गुरु नानक ने बड़ा सुंदर निर्णय करके जगत के सामने गुरु पंथ की व्याख्या की है। पहला पड़ाव है धर्म खंड, दूसरा पड़ाव है ज्ञान खंड, तीसरा पड़ाव है सर्म खंड, चौथा पड़ाव है कर्म खंड ते 5वीं मंजिल है सचखंड, जिथे मनुख ने पहुंचना है। धार्मिक मनुख साधना करने वाला बंदा स्वयं निर्णय कर सकेगा मैं किहड़े पड़ाव ते पहुंचे। आखिर असी देखते हैं कोई मनुख मुसाफरत तय करता है, रेल विच बैठा होवे, चाहे वह सफर कार ते बस विच करे, रस्ते च ज्यों-ज्यों पड़ाव आउंदे वो अंदाजा ला लैंदा है भी मैं हुण इतनी दूर विच पहुंच गया, मैं हुण अध विचकार विच आ गया, हुण मंजिल नेड़े है, हुण मैं मंजिल विच पहुंचण वाला। रस्ते दे मील पत्थर देखदियां मनुख अपनी मुसाफरत दा अंदाजा ला लैंदा है कि मैं कितनी तय कीती। इसे तरीके दे नाल गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान है कि मनुख स्वयं यह भी अंदाजा लगा सकता है कि मैं परमात्मा दा मार्ग कितना चलिया, रब तो कितनी दूर हाँ या कितने नेड़े हाँ। अगर वो स्वयं इस ढंग नाल वेखना चाहे तो वेख सकेगा। धर्म खंड पहला पड़ाव है और इस पड़ाव की व्याख्या गुरु नानक देव जी महाराज इस ढंग नाल करते हैं कि राती रुती थिती वार पौण पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत, कर्मी कर्मी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। धर्मखंड की व्याख्या महाराज ये करते हैं कि समुचे निजाम दे विच एक तरतीब है, रात हैन रुत्तां ने थित्तां ने, वार हैन सूरज चंद तारे ने, ग्रह नक्षत्र ने, सारे दे सारे बकायदा तरतीब दे विच ने, मर्यादा दे विच ने, विधि विधान के मुताबिक चल रहे हैं। समुची दुनिया दे ट्रैफिक दे रूल मौजूद ने, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट होंदे ने, टकराव होंदा है। रूल बने हुए ने फिर भी रोज टकराव हो जाते हैं। आसमान दे झात मारीए अणगिणत ग्रह नक्षत्र ने जो अत्यंत तेज गति नाल चल रहे ने, लेकिन ऐसा सुनन ते पढ़न वेखण दे च नहीं आउंदा किधर एक ग्रह दूसरे ग्रह नाल टकरा गया, एक नक्षत्र दूसरे नक्षत्र नाल टकरा गया और बड़ी तेज गति दे नाल ये सब चल रहे ने। इतों एक स्पष्ट होता है कि कुछ विधान है, कुछ परिपूर्ण परमात्मा ने नियम बना रखे ने इन्हां ग्रह नक्षत्रां दी चाल नूं चलाउण वास्ते। साहिब कहंदे ने कि सागर दरिया पवन पानी ग्रह नक्षत्र सब मर्यादा दे चल रहे ने, ते जद ये सब कुछ मर्यादा दे च है तो ऐ बंदे तू भी अपनी जिंदगी नूं मर्यादा दे। जद मनुख अपने जीवन नूं मर्यादा दे देंदा है, ऐसे मनुख नूं कहंदे ने ये पहले पड़ाव ते पहुंच गए, ये धर्म खंड दे च पहुंच गए। अपनी जिंदगी नूं उसने मर्यादा दिती है, पहचान की होवेगी, उसदा बोलना मर्यादा दे च होवेगा, उसदा उठना बैठना सोना जागना मर्यादा दे च होवेगा, ओदा खाना पीना मर्यादा दे च होवेगा, ओदा पहनना मर्यादा दे च होवेगा, हता कि उसदा हसना ते रोना भी
ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੇਟ ਭਰਿਓ ਪਸਵਾ ਜਿਉ ਸੋਇਓ, ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ ਹੈ ਹਾਰੇ ਹੋਰੇ। ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਸੌਣਾ ਜਾਗਣਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੈਸੇ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸੀ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਕਾਇਆ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਤਰਤੀਬ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨੱਕ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਦੰਦ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਸ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾ, ਦੰਦ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਦ ਸਰੀਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚ ਐ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਧਰਮ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ, ਨਿਯਮ ਨੂੰ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ। ਤੋ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਤਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਛਤਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਗਰ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੇ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਐ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਾਪ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮਖੰਡ ਦੇ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਚ ਤਰਤੀਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੇ ਚ ਤਰਤੀਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੌਣ ਜਾਗਣ ਦੇ ਚ ਤਰਤੀਬ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੱਸਣ ਤੇ ਰੋਣ ਦੇ ਚ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਜਾਪ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮਖੰਡ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਅਗਾਹ ਲੰਘ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਚ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਧਕ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। तो इस दूसरे पड़ाव की रूप रेखा गुरु नानक देव जी महाराज अपनी बाणी विच बयान करते ने। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। केते पौन पानी वे संतर, केते कान महेश, केते बरमे घाड़त खड़िए, रूप रंग के वेश। ज्ञान खंड विच पहुंच के मनुख नूं पता चलता है कि कई अवतारी पुरुष ने, कई ग्रह नक्षत्र ने, कई सूरज चंद तारे ने, अणगिणत पृथ्वियां ने, बेशुमार अवतारी दुनिया है। इत्थे पहुंच के मनुख व्यक्ति दा पुजारी ना होके शक्ति दा पुजारी हो जाता है। ਉਹਦੇ ਤਸੱਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਏ, रूप रंग के वेश। ब्रह्मे जैसे आलम अनगिनत ने, शिव जैसे योगी अनेक ने, अनेका ही अवतारी पुरुष ने जो गाहे बगाहे रूहे जमीन ते वक वक पृथ्वियां ते प्रगट होंदे रहने। और ये इतना लंबा पसारा है जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। ज्ञान खंड विच पहुंच के मनुख किसी हद तक अवतारां दा भी पुजारी रह नहीं जाता। वो ऐसा समझदा है कि जैसे चंद्रमा की तरफ उंगल नाल इशारा किया गया है, पर उंगल चंद्रमा नहीं है। वो समझदा है अवतार एक इशारा ने,
ਅਵਤਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ੀਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ, ਈਸ਼ਵਰ ਤੱਕ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਟ ਸੂਰਜਾਂ ਕੇ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕੋਟ ਮਹਾਦੇਵ ਅਰ ਕਬਿਲਾਸ, ਦੁਰਗਾ ਕੋਟ ਜਾਂ ਕੇ ਮਰਦਨ ਕਰੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੋਟ ਵੇਦ ਉਚਰੇ। ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਕਮਲਾਪਤੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ। ਕੋਟ ਚੰਦਰਮੇ ਕਰੇ ਚਰਾਗ, ਸੁਰਤੈਂ 30 ਉਜੇਵੇਂ ਪਾਕ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਚ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਛੂੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 52 ਕੋਟ ਜਾਂ ਕੇ ਰੁਮਾਵਲੀ, ਰਾਵਣ ਸੈਨਾ ਜੈ ਤੈ ਛਲੀ। ਜਿਸਨੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਛਲ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਸੇ ਰਾਮ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ। सहस कोट बो कैत पुराण, दुर्योधन का मथया मान। जिसने दुर्योधन दे मान ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ऐसे अवतारी पुरुष श्री कृष्ण ये भी करोड़ा ने। जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान, किते कृष्ण से कीट कोटे बनाए। अनेका गुरु पीर पैगंबर अवतारी पुरुष ऋषि मुनि रूहे जमीन ते होए ने। ज्ञान खंड विच पहुंच के उसनू ये लंबा चौड़ा पसारा दिस पैंदा है। इत्थे उसका जाप जारी रहिंदा है। अवतारां दा मन दे सत्कार है, लेकिन उसनू इतना अनुभव हो जाता है कि अवतार परमात्मा नहीं। जैसे कि गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान है, अवतार न पावे अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। वो जिहड़ा बेअंत प्रभु है, उसकी पूर्ण लीला नू अवतारी पुरुष भी नहीं समझ सकते। वो इतना महान है, वो इतना असीम है। जाप जारी है तां ज्ञान खंड तो सुरत अगले तीसरे पड़ाव ते पहुंच जाती है। तीसरे पड़ाव का नाम गुरु नानक देव जी महाराज ने सरमखंड रखा है। ते सरमखंड की व्याख्या इस प्रकार है। सरमखंड की बाणी रूप, तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप। ताकियां गला कथया ना जाए, जे को कहे पछे पछताए। सरमखंड दे मनुख दी बनतर बड़ी सुंदर बन जाती है। मन बड़ा सुंदर हो जाता है, चित्त बड़ा सुंदर हो जाता है, बुद्धि बड़ी निर्मल हो जाती है, अहंग भाव भी मनुख दा शुद्ध हो जाता है। क्योंकि सरमखंड वास्तविक एक ऐसी टकसाल है जिथे घाड़त बड़ी कमाल दी खड़ी जाती है। तिथे खड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे खड़िए सुरां सिधां की सुध। उथे जो मन घड़िया जाता है वो देवतियां दा और ऋषि मुनियां दा रूप होंदा है। उथे जो बुद्धि ते चित्त दी घाड़त खड़ी जाती है वो देवतियां दी तरह होंदी है। अहंग भाव अत्यंत शुद्ध हो जाता है। मन विच गलत फुरने नहीं पैदा होंदे, बुद्धि गलत फैसला नहीं देंदी और चित्त गलत गल्लां नूं चेते नहीं करता और अहंग भाव शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इस तरह चतुष्टा अंतःकरण सरमखंड विच घड़िया जाता है। जाप करदे होया मनुख धर्म खंड तो लंघ के ज्ञान खंड तक, फिर ज्ञान खंड तो लंघ के सरमखंड तक पहुंचता है। वास्तविक सरमखंड अत्यंत सुंदर खंड है, जिथे मनुख दी घाड़त बड़ी सुंदर खड़ी जाती है। कोई गलत फुरना मन विच पैदा नहीं होंदा, बुद्धि कदी कोई गलत फैसला नहीं देंदी, चित्त दे कदी कोई गलत ख्याल नहीं पैदा होंदे और अहंग भाव अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जाप जारी है, साधना दे लीन ए साधक, इहदी सुरत फिर अगां चल पैंदी है और जो अगला चौथा पड़ाव है उसनूं कहंदे ने कर्म खंड। कर्म शब्द संस्कृत दा होवे तां इहदे अखरी अर्थ बनदे ने काम धंधा, पर कर्म शब्द
ਪਰਸ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਰਹਿਮਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਰਸ਼ਿੰਦਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੰਡ, ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਖੰਡ। ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਰ ਸਾਧਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੰਡ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਦੁਆਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਸੂਰਜ ਹਰ ਵਕਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਵਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੇ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਨੀਸ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਭਜਨ ਦੀ ਸ਼ਿਖਰਤਾ ਨੂੰ ਛੂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਟੀਸ਼ੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆਪਰੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਵਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੈ, ਝਿਲਮਿਲ ਝਮਕੇ ਵਾਂਗੂ ਤਾਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪਦਮ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਛਿੜਦੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਦਮ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਐਸਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਕਮਲ ਨੂੰ ਸੌਰਭ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਨੂੰ ਸਾਰੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਲ ਨੂੰ ਕੰਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਲ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਮਲ ਨੂੰ ਬਾਰਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਣਗਿਣਤ ਨਾਮ ਇਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ तमाम ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਕਮਲ ਨੁਮਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁੰਬਦ, ਇਹ ਕਮਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ। ਐ ਮਨੁੱਖ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਕਿਤਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਸੁਖ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਟਕਰਾਵਨ, ਤੂੰ ਡੁੱਬੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਿੜਿਆ ਰਵੀਂ। ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੀਂ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੋ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੇਖਾ ਐਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਦਮ ਰੇਖਾ। ਇਹ ਪਦਮ ਰੇਖਾ
ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਇਹ ਪਦਮ ਰੇਖਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੈ ਤੇ ਪਦਮ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪਦਮ ਹੋਣਾ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਪਦਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਦਮ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਦਮ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੋਵੇ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ 24 ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ 24 ਤੀਰਥੰਕਰ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਖਰਤਾ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵਾਕ ਹੈ। ਫੁਨੇ ਛੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਾਥ ਪਦਮ ਆਂਗਨ ਸੁਖ ਬਾਸਨਾ, ਸਖੀ ਮੇਰੋ ਕੰਠ ਰਤਨ ਪੇਖ ਦੁਖ ਨਾਸਨਾ। ਐ ਸਖੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਬਣ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਸ ਪਦਮ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿਖਰਤਾ ਨੂੰ ਛੂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੱਥ ਐਸੇ ਬੇਬਰਕਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਛੂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਸਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੰਚਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ, ਖੇਊ ਸੇਤੀ ਰਲ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਤਨੇ ਬੇਬਰਕਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਤਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿਸੇ ਪੁੱਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਭਵਨ ਦਾ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਐਸੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਰਖਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਇਜ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੈ ਯਾਚਕ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਉਹਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਸ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਾਥ ਪਦਮ ਆਂਗਨ ਸੁਖ ਬਾਸਨਾ, ਸਖੀ ਮੇਰੋ ਕੰਠ ਰਤਨ ਪੇਖ ਦੁਖ ਨਾਸਨਾ। ਭੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਵਈਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਦਾਇਆ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਦਮ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਰਜ ਕਰ ਦਾਣੇ ਸਿੱਧ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖ ਜੋ ਹੈ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਦੀ ਜੋ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਚਾਈ ਹੈ।
ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ। ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਲਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਸਿਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਚ ਇਤਨੀ ਸਤਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕੇ ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਚ ਸਤਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਚ ਸਤਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਚ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮਖੰਡ ਦੇ ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚ ਜ਼ੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤੋ ਭੱਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰਜ ਕਰ ਦਾਹਣੇ ਸਿੱਧ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖ ਜੋ ਹੈ ਰਿੱਧ ਬਸੇ ਬਾਵਾਂਗ ਜੋ ਤੀਨ ਲੋਕਾਂਤਰ ਮੋਹ ਹੈ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਦਾਇਆ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਪਦਮ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਦਮ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਦਮ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਦਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਪਦਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਖਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਪਦਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हे ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਦਾਇਆ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਦਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਰਜ ਕਰ ਦਾਹਣੇ ਸਿੱਧ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਰਿੱਧ ਬਸੇ ਬਾਵਾਂ ਜੋ ਤੀਨ ਲੋਕਾਂਤਰ ਮੋਹ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਆ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਏ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਰਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਹਿਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਪਦਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਰਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ? ਤੋ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਦੇ ਬਸੇ ਅਕਹਿਓ ਸੋਇ ਰਸ ਤਿਨ ਹੀ ਜਾਤੋ ਮੁਖੋਂ ਭਗਤ ਉਚਰੇ ਅਮਰ ਗੁਰ ਇਤਰੰਗ ਰਾਤੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਏ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਿਧੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵਾਕ ਹੈ, 9 ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨ ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਾਮੇ ਕੀ ਦਾਸੀ। ਤੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੇ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਪਰ ਕਰਮਖੰਡ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜੋਧੇ, ਕੋਈ ਮਹਾਬਲੀ, ਕੋਈ ਸੂਰਮੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਮਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਕਠਿਨ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਲਸ ਨਿੰਦਰਾ ਤੰਦਰਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਗਿਆਨਖੰਡ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਕਰਮਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਜੋਧੇ ਨੇ। ਤਿੱਥੇ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਤਿਨ ਮੇ ਰਾਮ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਤਿੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਏ ਤਾਂ ਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਏ।
ਜੋ ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਸੀਤਾ ਵੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਕਥਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜੇ ਮਹੇਸ਼ੁਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਦੇਵ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜੇ ਮਹੇਸ਼ੁਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਈ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦਣਿਆ ਮੇਰੀ ਦੁਰਮਤ ਵੰਜੇ, ਮਿੱਤਰ ਅਸਾੜੜੇ ਸੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਚੋਂ ਦੁਰਮਤੀ ਨਾਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਜਾਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਠੰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਫੁੱਲਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ ਮਹਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ ਮਨ ਆਪੇ ਹੀ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਪੇ ਕੁਝ ਚੈਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਤਿੱਥੇ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਤਿਨ ਮੇ ਰਾਮ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਕੋਈ ਜੋਧੇ, ਕੋਈ ਮਹਾਬਲੀ, ਕੋਈ ਸੂਰਮੇ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਪ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਚਨਚੇਤ ਅਭਿਆਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਸਰਤਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ तो सरिता दा नाम, सरिता दी होंद खो जाती है और वो सागर दा रूप हो जाता है। इस तरह ही भगत भगवान दे खो के भगवान दा रूप हो जाता है, सिख गुरु दे खो के गुरु दा रूप हो जाता है, साधक ईश्वर दे खो के ईश्वर दा रूप हो जाता है। जैसे कि वाक ने नामे नारायण नहीं भेद, हुण नामदेव दे ते नारायण दे कोई भेद नहीं रहा। राम कबीरे भेद ना भाई, हुण कबीर दे ते राम दे कोई भेद नहीं रहा। सिख गुरु, गुरु सिख है, नानक भेद ना भाई, हुण सिख ते गुरु दे कोई भेद नहीं रहा। हुण परमात्मा ते साधक दे कोई भेद नहीं रहा। क्यों कि नानक लीन भयो गोबिंद सिंह, ज्यों पानी संग पानी। जिस तरह पानी दे अंदर पानी लीन हो जाता है, इस तरह आत्मा परमात्मा दे लीन हो गई है। साहिब कहते गोबिंद दा मिलन सानू नसीब हो गया। कबीर कहते अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछानी। हुण कबीर राम बन गए ने और राम कबीर बन गए ने। अगर कोई पहचान करना चाहेगा, पहचान नहीं हो सकेगी कबीर कौन है ते राम कौन है। हुण राम ते कबीर दा अंतरा मिट गया। आपने एक शब्द दे राही पूर्ण रूप दे समझाया भी है कि गंगा के संग सरता बिगड़ी, सो सरता गंगा होए निबरी। चंदन के संग तरवर बिगड़ियो, सो तरवर चंदन होए निबरियो। पारस के संग तांबा बिगड़ियो, सो तांबा कंचन होए निबरियो। संतन संग कबीरा बिगड़ियो, सो कबीर राम होए निबरियो। जैसे नदी नाले गंगा दा संग करके गंगा दा ही रूप हो जाते ने, तिवें सतसंग करके कबीर राम दा ही रूप हो गया, ईश्वर दा ही रूप हो गया, परमात्मा दा रूप हो गया। मनुख दी मंजिल है सचखंड। इत्थे की होंदा है? सचखंड वसे निरंकार। उत्थे ओ निरंकार दे जाके वसदा है और निरंकार उस दे आके लीन होंदा है। ये पंजवीं मंजिल है, ये पंजवां घर है। भेद मिट जाते ने। ईश्वर ते हुण मनुख दे कोई भेद रह नहीं जाता। धर्म खंड तो जो यात्रा शुरू हुई सुरत दी, पहुंच गई सचखंड दे। और इसे तरीके नाल सनातन मत दे कथन अनुसार कर्म कांड तो यात्रा जुड़ी शुरू हुई, पहुंच गई
ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਤੱਕ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਕੀਕਤ ਤੱਕ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਖੁਦਾ ਤੱਕ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅੱਲਾ ਤੱਕ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਅੱਲਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਰਾਮ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਖੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜੈਸੇ ਨਦੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੀ ਵਾਟ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧਕ ਰੋਜ਼ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਰਤ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਰਗ ਮੈਦਾਨੀ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਚੜਾਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਿਮਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚਾੜਨਾ ਹੋਵੇ ਦਬਾਅ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਨਿਮਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਆਸਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਸੀਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਟੀਸ਼ੀ ਹੈ, ਚੜਾਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮੈਦਾਨੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਜਹ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਪਰੀ ਬਹੀਰ, ਇੱਕ ਔਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੇ ਚੜ ਰਿਓ ਕਬੀਰ। ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਖੜੀ ਘਾਟੀ ਤੇ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਚੜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚੜਨਾ ਕਿਤਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਦਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਡੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਚਾੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਫਰੇਬੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਵਸੀਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਸਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ, ਬੁਲੰਦੀ ਹੈ, ਟੀਸ਼ੀ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰਥਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘਟ ਅਵਘਟ ਡੂੰਗਰ ਘਣਾ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬੈਲ ਹਮਾਰ, ਰਮਈਏ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖ ਮੁਰਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੈਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਘਾਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਿਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰਗ ਬੜੇ ਵਿਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਅਮਰਨਾਥ, ਹੇਮਕੁੰਡ ਜਾਂ ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਮਾਰਗ ਕਿਤਨਾ ਵਿਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿਤਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚਾੜਨਾ। ਮਨੁੱਖ 8ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਔਰ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚਾੜੇ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਏ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਭੈੜਾ ਮਾਹੌਲ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਧੱਕਾ ਉਹਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਚੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਸੁਰਤ ਚੜੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਨੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਐਸਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹਰਚੇ ਜ਼ੂਦ ਬਰਾਇਦ ਦੇਰ ਨਾ ਪਾਇਦ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਸਤੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਸ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖੀ ਔਰ ਆਖਿਆ, ਕਬੀਰ, ਜੋ ਮਸਤੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦੇ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਮੈਂ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਤੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ, ਮੈਂ ਧਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਇਸ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਟੀਸ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਧਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਭੇਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹੈ ਮਨ। ਜਿਸਨੇ ਮਨ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖ ਛੜਿਆ। ਜਿਸਨੇ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਸਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਪਰ ਚੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤਿਸਰੇ ਵਿਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਚਨ ਸਉ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੇਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਰਵਾਨੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ज्योति जोत रली संपूर्ण थी आराम। जितने चिर तक नगदी सागर दे च लीन ना होवे वो संपूर्ण नहीं होंदी, अधूरी रह जाती है। और जितने चिर तक आत्मा परमात्मा दे च लीन ना होवे अधूरी रह जाती है। मनुख उसे दिन ही पूरा होता है। ये गल वखरी है कि मरे हुए मनुख नूं असीं कह देने आ पूरा हो गया है, नहीं, जितने चिर तक मनुख पूर्ण परमात्मा दे च लीन ना होवे उस तो बेशतर वो पूर्ण नहीं हो सकता। सचखंड तक सुरत पहुंच के मनुख पूर्ण हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। पूर्ण परमात्मा है, उस तक पहुंच के मनुख भी पूर्ण हो जाता है, मनुख भी महान हो जाता है। मनुख की यात्रा है सचखंड परमात्मा। रस्ते दियां रोकां तो भी जानकारी कराई है गुरु नानक देव जी महाराज ने और पड़ावां दा भी जिक्र किया है। सतगुरुदेव जी महाराज ऐसी समर्था देने कि इन्हां पड़ावां तो लंघदे होया और रोकां नूं कटदे होया असीं सचखंड तक